Welcome to online class. I am Anupriya, Department of Physics. Many of you know physics, some of them don't. But our day-to-day life won't get finished without the help of physics. We are directly or indirectly depends on physics. In this PPT, we learn what is science and what is physics. First, we are going to see what is science. The study of nature and behavior of natural things. Science is a particular branch of science such as physics, chemistry and biology. It is the knowledge obtained through the study or practice by a questioning mind about the why and how of things. Physics is the best example of science which has developed strong abstract theories. Next, we are going to see what is physics. Now, we are discuss about what is physics. Physics is a branch of science which studies physical and natural phenomena around us. Physics is related to real life and also study of matter and energy. Natural phenomena like formation of rainbow, the cause of sunset and sunrise, solar eclipse and formation of shadow. We are discuss about who is the father of physics. Sir Isaac Newton is the father of physics. Hey children, now we are going to see the topic. It's about chapter 1, matter. We will learn from this chapter under these topics are matter, its meaning and composition, states of matter and different between solids, liquids and gases. Now we are going to see the topic. It's about what is matter. Okay, anything that has mass and occupies space is called matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ ஸ்பேஸை ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னது அப்படின்னா மேட்டர். ஓகே, மேட்டர் இஸ் ஆல் அரவுண்ட் அஸ். நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்கு? மேட்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, மேட்டர் இஸ் எவ்ரிவேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏர் வி பிரீத், நம்ம ஏர் பிரீத் பண்ணுறோம், கிளாத்ஸ் வியர் பண்ணுறோம், ஃபுட் வி ஈட். ஒன் பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ட்ராவல் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம்? வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? ஓகே, take page number 11. Underline the first line, first paragraph, first line. Matter is defined as anything that has mass and occupies space. Okay, next. Now we can see one activity. Materials required: a glass tumbler, water, a stone and a thread. Okay, now take the glass tumbler and fill it completely with water. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த கிளாஸ் டம்ளர் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறோம்? வாட்டரை ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ வாட்டர் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸ்டோன் இருக்குது, ஸ்டோன் எடுத்துக்கிறோம் அண்டு த்ரெட் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த த்ரெட்டோட ஸ்டோன் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைப் பண்ணுறோம். டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாஸ் டம்ளரில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்டோனை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்மளோட அப்சர்வேஷன் என்னது அப்படின்னா, ஸோ அந்த ஸ்டோனை நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும்போது சம் வாட்டர் வந்து வெளியில் வருது. ஓகேயா? அது ஏன் வெளியில் வருது அப்படிங்கிறத நம்மளோட என்னது அப்சர்வேஷன். ஸோ த வாட்டர் வந்து
என்ன ஆகுது, புஷ் அவுட் ஆகி அந்த டம்ளர்ல இருந்து வெளியில வருது. அப்போ அந்த ஸ்டோன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா கிளாஸ் டம்ளர்ல சம் ஸ்பேஸை வந்து என்ன பண்ணிருக்கு, ஆக்குப்பை பண்ணிருக்கு. ஓகேயா? ஸோ அதுதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம மேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். த அமௌண்ட் ஆஃப் the space the stone takes up is called the volume. so அது எவ்வளோ ஸ்பேஸை ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்றது தான் என்னது, வால்யூம். ஓகேயா? அப்போ இதுல இருந்து நீங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க, the piece of stone pushes some water out of the tumbler. ஓகே? ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டோன் வந்து அந்த கிளாஸ் டம்ளர்ல இவ்வளோ ஸ்பேஸை ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கு. ஸோ அப்படி ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணதுனால தான் என்ன ஆச்சு, அந்த கிளாஸ் டம்ளர்ல இருக்க வாட்டர் வந்து என்னாச்சு, வெளியில வந்துருச்சு. ஓகேயா? the amount of space the stone takes up is called volume. okay okay students, now we are going to see the topic. It's about states of matter. okay, there are 3 states of matter. First one is solids, liquids and gases. okay, there are 3 states of matter: solids, liquids and gases. okay students, now we are going to see the topic. It's about solids. a solid has stable definite shape and it has a definite volume. solid எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் brick பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர். இந்த brick வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்றோமோ ஸோ அதே இடத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஸோ எப்போ என்ன ஆகாது அப்படின்னா மூவ் ஆகாது. ஓகேயா? ஸோ மூவ் ஆகாம இருக்கிறதுனால அது சாலிட் ஹாஸ் அ ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு சாலிட்க்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டெஃபினைட் ஷேப் இருக்கும், அதே மாதிரி டெஃபினைட் வால்யூம் இருக்கும். ஓகேயா? இப்போ அதோட ஷேப்பை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அதை வந்து என்ன பண்ணாதான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும், அதோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிரிக் பாருங்க, இந்த பிரிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாதான் அது என்ன ஆகும், புரோக்கன் ஆகும். ஓகேயா? ஸோ அதான் சொல்றாங்க, இந்த சாலிடோட ஷேப்பை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், சம் ஃபோர்ஸ் வந்து அதில் அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணாதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாலிட்ஸோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, அது மாதிரி டிஃபரண்ட் சாலிட்ஸ் ஹேஸ் டிஃபரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒரு சாலிடும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ அதோட ஹார்ட்னஸ்ல இருக்கலாம், டெக்ஸ்சர், ரிஜிடிட்டி அண்ட் கலர், இதுல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சாலிட்க்கும் ஒரு ஹார்ட்னஸா இருக்கலாம், ஒரு டெக்ஸ்சரா இருக்கலாம், அது மாதிரி ஒரு கலர்ல இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, பிரிக் அண்ட் ஸ்பாஞ்ச் இருக்கு. ஸோ அது ரெண்டு பாருங்க, பிரிக் வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கு, இதுவே வந்து ஸ்பாஞ்ச் வந்து என்ன கலர்ல இருக்கு, கிரீன் வித் எல்லோ கலர்ல இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ இதுல இருந்தே நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, டிஃபரண்ட் சாலிட்ஸ் ஹேஸ் டிஃபரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. சம் சாலிட்ஸ் மே பி சாஃப்ட் ஆர் அயன். ஓகேயா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காட்டன் அண்ட் ஸ்பாஞ்ச் ஆர் சாஃப்ட். இதே அயன் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் a solid may be smooth or rough. some solids ஸ்மூத்தா இருக்கும், some solids ரொம்ப எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ரஃப்பா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் silk fabric is smooth. silk fabric எப்படி இருக்கும், ஸ்மூத்தா இருக்கும். இதே பேப்பர் வந்து சாண்ட் பேப்பர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரஃப்பா இருக்கும். ஓகேயா? ஓகே, we are going to see the topic. It's about liquids. okay, liquids are do not have a fixed shape but they have a fixed volume. liquids க்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஒரு fixed shape இருக்காது. ஓகேயா? பட் என்ன இருக்கும், fixed volume இருக்கும். ஓகேயா? ஓகே, ஏன் லிக்விட்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் இல்லை அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பிக்சர் பாருங்க, செகண்ட் பிக்சர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிளாஸ் டம்ளரில் என்ன பண்ணுறாங்க, மில்க் வந்து போர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி மில்க் அதில் போர் பண்ணும்போது அந்த மில்கோட ஷேப் எப்படி மாறி இருக்கு, அந்த கிளாஸ் கண்டெய்னரோட ஷேப் எதுவோ அதோட ஷேப்புக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா லிக்விடோட ஷேப் இருக்கு. ஓகேயா? அதனால தான் சொல்கிறாங்க liquids do not have a fixed shape
take the shape of the container into which they are poured. நம்ம என்ன pour பண்றோமோ ஸோ அந்த pour பண்ணும்போது அந்த ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர், அந்த கண்டெய்னரோட ஷேப் எதுவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் லிக்விட்ஸோட ஷேப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ லிக்விட்ஸ் ஆர் do not have a fixed shape but they have a fixed volume. ஏன் இதை வந்து fixed volume அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க. இதுல ஃபுல்லா கிளாஸ் டம்ளர் ஃபுல்லா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இன்னும் நம்ம வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், வாட்டர் வந்து இந்த கிளாஸ் டம்ளரோட எட்ஜ் வரையும் தான் என்ன ஆகும், ஃபில் ஆகும். ஸோ அதுக்கு மேல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா கீழே வந்துடும். ஸோ அப்போ இந்த டம்ளரோட இந்த கிளாஸ் டம்ளரோட வால்யூம் எவ்வளவோ அது அளவுக்கு தான் வந்து என்ன ஆகும், லிக்விட்ஸ் வந்து நம்மளால ஃபில் பண்ண முடியும். ஓகேயா? ஸோ அதான் சொல்றாங்க லிக்விட்ஸ் தே ஹாவ் எ ஃபிக்ஸ்டு வால்யூம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லிக்விட்ஸ் அது மாதிரி எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா ஹையர் லெவல்ல இருந்து லோயர் லெவலுக்கு தான் ஃப்ளோ ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மவுண்டனோட டாப்ல இருந்து என்ன ஆகும், வாட்டர் வந்து கீழே வரும். ஸோ எங்க ரீச் ஆகும், கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் ரீச் ஆகும். அப்போ டாப் ஆஃப் த மவுண்டன்ல இருந்து என்ன ஆகுது, வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. அதுதான் வந்து என்ன லெவல், ஹையர் லெவல். நம்ம கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸை ரீச் ஆகுது, அதுதான் என்ன லெவல், லோயர் லெவல். ஸோ தே ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் லெவல் டு எ லோயர் லெவல். இந்த மாதிரி லிக்விட்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது பார்த்தீங்களா, அப்படி ஃப்ளோ ஆகுற லிக்விட்ஸ்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, எனி மேட்டர் that can flow is called as fluids அப்படின்னு சொல்றோம். liquids and gases are called fluids. liquidsையும் gasesையும் என்ன சொல்றோம், fluids அப்படின்னு சொல்றோம். okay, for example of liquids are water, milk, juice and oil. okay children, we are discuss about gases. Gases do not have a definite shape. okay, gases-க்கு என்ன இல்ல, definite shape கிடையாது. ஓகேயா? அதே மாதிரி definite volume கிடையாது. okay, they do not have a fixed shape and fixed volume. okay, for example balloons. so balloons first picture பாருங்க. balloons ஓட இன்சைட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா balloons-ஓட இன்சைட்லயுமே என்ன பண்ணிருக்காங்க, air fill பண்ணிருக்காங்க. air is a gas. very good, air is a gas. so gas fill பண்ணிருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பலூனோட என்ன ஷேப்போ அந்த ஷேப்புக்கு தான் என்ன ஆயிருக்கு, கேஸ் வந்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அடாப்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க கேஸ் டு நாட் ஹாவ் எ டெஃபினைட் ஷேப் அண்ட் டு நாட் ஹாவ் எ டெஃபினைட் வால்யூம். ஸோ இப்போ சம் ஸ்பேஸ் வந்து அவைலபிளா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஏர் வந்து ஃபில் ஆயிடும். ஸோ அப்படி ஃபில்லா இருக்கும்போது அதோட வால்யூம்ல என்ன ஆயிடும், சேஞ்ச் ஆயிரும். அதான் சொல்றாங்க they do not have a definite volume. next, they are often invisible. நம்மனால என்ன பண்ண முடியாது, gases-அ பார்க்க முடியாது. for example நம்ம என்ன பண்றோம், ஆக்சிஜன் breathe பண்றோம். ஓகேயா? கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்றோம், ரிலீஸ் பண்றோம். ஸோ ஆக்சிஜனை breathe பண்ணும்போது நம்மளால பார்க்க முடியுமா, பார்க்க முடியாது. impossible to see. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணும்போது நம்மளால பார்க்க முடியுமா, பார்க்க முடியாது. okay, so gases are often invisible and also cannot hold a gas. gas வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ ஒரு கண்டெய்னர்ல சாலிடும் இல்ல லிக்விடும் இல்ல அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஃபில் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னர் ஃபுல்லா ஏர் ஃபில் ஆயிருக்கும். ஓகேயா? ஸோ அதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நோட்டீஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் கேஸ் இஸ் invisible. okay, okay now we are going to see states of matter. there are 3 states of matter: solids, liquids and gases. okay, solids have a definite shape and a definite volume. liquids have a do not definite shape and a fixed volume. and gases do not have a definite shape and do not have a definite volume. It's clear? okay,
we are going to see the topic. It's about difference between states of matter. First column is properties, solids, liquids and gases. First one is distance between particles. In solids, the distance between particles are very close. Okay, first picture பாருங்க solidsல. So இந்த blue கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ஒன்னொன்னு என்னது அப்படின்னா particles. இந்த particles ஒன்னொன்னு எப்படி இருக்கு, ரொம்ப close to each other இருக்கு. ஒன்னொன்னு எப்படி இருக்கு, ரொம்ப close இருக்கு. So அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா solidsல ஒரு பார்ட்டிகிளோட டிஸ்டன்ஸும் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லிக்விட்ஸ். லிக்விட்ஸ் பார்க்கும்போது லெஸ் க்ளோஸா இருக்கு கம்பேர்ட் அஸ் சாலிட்ஸ். ஓகே, சாலிட கம்பேர் பண்ணும்போது லிக்விட்ஸ்ல எப்படி இருக்கு, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பார்ட்டிகிள்ஸ் வெரி லெஸ்ஸா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேசஸ். கேசஸ்ல இருக்க பார்ட்டிகிள்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேர் அப்பார்ட்டா இருக்கு. ஸோ ஒரு இடமும் ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஸோ அதான் சொல்றாங்க ஃபேரஸ்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பார்ட்டிகிள்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன் சாலிட்ஸ் மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர் ரெகுலர். ஓகே, இன் சாலிட்ஸ்ல எப்படி இருக்கும், மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ரெகுலர் மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கும். ஓகேயா, ரெகுலர் மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கும். இன் லிக்விட்ஸை பார்க்கும்போது இர்ரெகுலர் மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கும். ஓகே, அங்கங்க ஒன்னொன்னு இருக்கா. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க இர்ரெகுலர் மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட். அண்ட் கேசஸ் ஆர் ஆல்சோ எ இர்ரெகுலர் மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷேப். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம், என்ன பார்த்தோம், சாலிட்ஸ் ஹேஸ் அ டெஃபினைட் ஷேப், liquids do not definite shape but shape of the container, it takes the shape of the container, and gases no shape at all. Okay, next one is volume. Volume in solids they have a fixed volume. In liquids also they have a fixed volume, and gases no fixed volume. The speed of movement, சாலிட்ஸ்ல ஸ்பீட் ஆஃப் மூமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்லோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் ஸ்லோவா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகிள்க்கும் இன்னொரு பார்ட்டிகிள் என்ன இல்லை, ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ கேப்பே இல்லாதனால நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அது என்ன ஆகாது அப்படின்னா மூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும். ஓகேயா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லிக்விட்ஸ். ஸ்பீட் ஆஃப் மூமெண்ட் லிக்விட்ஸ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட்டரை வந்து கீழே ஃப்ளோ பண்ணுங்க. ஸோ ஃப்ளோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும், வாட்டர் ஈஸியா ஃப்ளோ ஆயிடும். ஃபாஸ்டா நம்ம வாட்டர் கீழே ஊற்றும் போது என்ன ஆயிடும், ஈஸியா ஃப்ளோ ஆயிடும். ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க லிக்விட்ஸ்ல வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும், ஃபாஸ்டரா இருக்கும். அண்ட் கேசஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வெரி ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் மூமெண்டா இருக்கும். Next, force of attraction. In solids, the strong force of attraction. Okay, force of attraction எப்படி இருக்கும், solidsல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதே மாதிரி liquidsல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வீக்கரா இருக்கும். In gasesல weakest force of attractionஆ இருக்கும். Next, compressibility அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ரெசிபிலிட்டியில நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா சாலிட்ஸை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. இதே லிக்விட்ஸை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். பட் என்ன பண்ணணும், நம்ம ப்ரெஷர் வந்து அப்ளை பண்ணணும். இதுவே கேஸஸ்ல வந்து ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்மளால கம்ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே. நவ் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்க புக்ல பேஜ் நம்பர் 12 எடுத்துக்கோங்க. 12ல சாலிட்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. A solid has a stable definite shape and definite volume. அண்டர்லைன் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் சாலிட்ஸ்ல செகண்ட் பேராகிராஃப் செகண்ட் லைன் hardness, underline the word hardness, texture, rigidity. ஓகே, இதுக்கெல்லாம் மீனிங் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா பக்கத்துல எழுதிக்கோங்க.
dictionary path. Okay, next page number 13. Liquids do not have a fixed shape. Underline பண்ணிக்கோ. Okay, next they have a fixed volume. Line underline பண்ணிக்கோங்க. Next one, gases. Same page number 13, gases. Gases do not have a fixed shape. Underline பண்ணிக்கோ. Okay, same paragraph la last line பாருங்க. We do not notice a gas because it is invisible. Invisible அப்படின்ற word underline பண்ணிக்கோ. Okay, next page number 14. Difference between solids, liquids and gases இருக்கா. So அதுல interparticle forces அப்படினு இருக்கா. So some force of attraction that exists between the particles of matter. These are called interparticle forces. அதை underline பண்ணிக்கோங்க. Okay, next page number 15. First paragraph பாருங்க. In solids the particles are close together. Underline பண்ணிக்கோ. The particles are close together. Okay, at same paragraph 9th line பாருங்க. Due to comparatively weaker interparticle forces. அதை underline பண்ணிக்கோங்க. Next, in gases paragraph, the particles are much apart from one another compared to solids and liquids. Underline பண்ணிக்கோங்க. Same paragraph, a gas can be compressed easily. Underline பண்ணிக்கோங்க. Okay children, you are all understood this topic. We will meet on our next session. Thank you everyone.